aja. Edan, Edan.
पहिने तेरा जी ना ना वांधो ना हाल बता दिया ने ओके खबर चलो थाने जरा बजाओ बजाओ नंद गेरो नंद वरो जय कन्हैया अपनियो एक बार नंद गेरो नंद वरो जय कन्हैया लाल की नंद गेरो नंद वरो राधे 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 गोपाल गोपाल कृष्ण डबल केम ले आए जत्रास्तुष्ट्वा गुंसस्थानो निर्वासे महिदेव हितं जदायुः सतमेन्न शरदो अन्तिदेव यत्र नश्चक्र जरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानव मद्यानि रेखतायुर्गन्तोः अदितिर्जौरदितिरन्तरिक्षमदिति माता सपिता सुलभि अम्बिल गुलाल करे स्मरामि भवतीति हरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशं खट्वाङ्गसूनवरदाभयहस्तमेशं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम्
प्रियं प्रातः नमामि गिरिशं गिरिजार्धदेहं स्वर्गस्य प्रलयकारणमादिदेवं विश्वेश्वरं विजितविश्वमनोभिरामं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियाख्य विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते प्रश्नयेन वै नियतसेवितं गोकुलोत्सवं किरीटकुण्डलं कीटजाम्बरं कलनिसूदनं कृष्णमावये कलनिसूदनं कृष्णमावये मूलं गुरुराज्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा संकल्प जजमानो हाथ में पानी ले लेजो आता से प्रधान संकल्प महाराज जी संकल्प बोले जे संकल्प રાખે ત્રણ વખત મનમાં વિષ્ણુ ભગવાનનું ધ્યાન ધરે વિષ્ણુ ભગવાનનો પછી આપણે સંકલ્પ કરી ઓમ વિષ્ણુ હર વિષ્ણુ હર વિષ્ણુ હર વિષ્ણુ વિષ્ણુ श्रीमद् भगवत शिहायमुदी भेदन्यकालनि क्षेत्रे श्री श्वेतवारः कल्पे अष्टावीतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूलोके भरतखंडे भारतदेशे भोजकट कच्छ प्रदेशे नारायण सरोवर तीर्थ क्षेत्रे अबडासा प्रदेशे भातुंडा मध्ये भगवंतो देवस्वरूपान पुरुषो दादा तस्य प्रांगण मध्ये भगवती कुलदेवी प्रसन्नार्थे सती माता प्रसन्नार्थे पितृमोक्षार्थे अद्य दिने प्रथम दिने प्रारंभार्थे भागवतः सप्ताह पितृ मोक्षार्थे अहं तस्य परिपूर्ण करिष्ये आदिदेव आध्यात्मिक तथा भौतिक त्रिविध ताप परिशमनार्थे तथा सर्व कुटुंबी जनः शरीरे रोग व्याधि पीड़ा कष्ट चिंता भय क्रोध अशांति निवारण धन वास मध्य पितृमोक्षार्थे पूजनम सर्व पूजनम अहम पूर्ण करे वास्तु पर पानी मोकी देवानो बरोबर એને વાસ્તે સૌથી વાસ્તે ડાબા હાથમાં ચોખા પકડી લેવાના प्रसृतातस्य साथा प्रवृत्ता विषय प्रवाला अदर्शमूलान्यन संततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके प्रपते यथा प्रवृत्ते प्रसृता निर्माण मोहाजित संग्रदोषा अध्यात्म नित्या विमुक्ता सुख दुख सन्ने गच्छन्त मूढा पदव्ययं तस्मात् तद्भाषयते सूर्यो न ससाको न पावका यद् गतवान् હવે જજમાનો પોતાની સામે બેઠેલા सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं भक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुतं गौडपदं महन्तं गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य शिष्यान्
मुत्तर्यामनायत दीक्षितं विष्णुदेवाख्यं गुरुं वन्दे जगदीश्वरं गुरु आजाराम महाराज जी पूजन कर रहे हो। हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मंत्र सत्यं पूजा सत्यं सत्यं देव निरंजनं श्रीर्गुरुर्वाक्यं सदा सत्यं सत्यमेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते नारायण नमोस्तुते नारायण नमोस्तुते। पूरे गौरम गंगावतारम नहीं आने नहीं आके ना के लिए बैठा नहीं तो बोला आत्मा पानी ले प्रदक्षिणा करानी जो आपनी समक्ष फूल पड़ा हो तो यजमानों ने हाथ में भूदेवो फूल आपी देजो અને ગોપીને તથા પોતાના પિતૃ વાસ મધ્ય એમને પર અર્ઘ્ય અપાવી દેજો। ઓમ દેવાભિવંદનમ વંદનમ તો આત્મા કલ્યાણાર્થે તો આત્માભિવંદનમ દેવવંદનમ ચક્ષુવંદનમ। એ ફૂલ તમે સાઈડમાં નીચે પધરાવી નાખજો અને હાથ ધોઈ નાખજો।
અને મુખ્ય અર્થ સમવર્તત પદ્મ ભૌમિકતા શ્રોત્રા તથા લોકાન અકલ્પયન ભૂદેવો યજમાનોને હાથમાં ફળ આપી અને પોતાના કુળદેવી માટે ખોબામાં પકડાવી રાખજો ભૂદેવો પોતાના યજમાનોને હરે હે ઓમ યજ્ઞેન યજ્ઞમય જંત દેવાસ્તાનિ ધર્માણિ પ્રથમાન્યસન્ન તે હરાકં મહિમાનઃ સચંત યત્ર પૂર્વે સાચ્યા સંતિ દેવાઃ યજમાનોને સૌને બોલવાનું છે વિદ્યા ધન લાભ પુત્ર પૌત્રાદિક ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ ચરણ કમલે મંત્ર પુષ્પાંજલિ પ્રદાનેના ફૂલ પધરાવી દેજો તમારા ભાગવત સમક્ષ અને પ્રદક્ષિણ એકડી બાકી છે ને કઈ નથી બરોબર હરે ઓમ સપ્તાસ્યા સંપરિદયસે હે સપ્ત સમિદાઃ શ્રિતાઃ દેવા જગદંતનવાના અબજ્ઞાન પુરુષમ પસમ અને સર્વે યજમાનો પંજે પોથી કે પગે લગી અને બસ સ્વસ્થાને વિદાય અને મુખ્ય પોથી દે પગે લગણું તો લગી પર ભાઈ કે વિનંતી પંખા ચાલુ કરે जो के व्यवस्था करेली है रीते वही रे पिन स्थान दे એમણે મદદ કરી करो અને जो को छेड़ा छेड़ी बातेली है ए जो को भेणोई पांजे निके दई दीजा અને ભાઈ મેરે છૂટા અને ભાઈ એતે કથા સોણલા એતે વે હાલ્યો ના આવે ને બરોબર મેણી કે અચ્છા ઉભાર્યો મારા ગજાનનમ ભૂતગણાધિસેવિતમ કપિતજાનો ફલચારુભક્ષણમ
પ્રસંગ જેને ગણાય. મનની જે ઈચ્છાઓ પરિપૂર્ણ થતી હોય, એક દેવ સ્વરૂપ વ્યક્તિ મનથી પોતાના હૃદયથી એવું નક્કી કરી અને ગયા કે મારા સ્થાને, મારા ગામે એક કથાનું આયોજન થાય, એનાથી મનને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય. એ ક્યારે? કે જ્યારે અહીં હતા ત્યારે. એ કાર્ય આજે એના પુત્ર હોય, પૌત્રાદિકો હોય, સગા હોય, સંબંધીઓ આ કાર્ય કરી રહ્યા છે. આ કાર્યનું ફળ એના આત્માને મળે, એની મોક્ષ ગતિ પ્રાપ્ત થાય એવી મનની ઈચ્છા હતી. આ ભદ્રા પરિવાર ની જેટલી બી પાંખડીઓ છે એના વડવા એવા શ્રીમાન શ્રી દાદા વેલજીભાઈ તથા અન્ય સર્વે બધા જે પિતૃ ગતિમાં છે તે એમની મનની ઈચ્છા એવી હતી કે અહીં ભાગવત કથાનું આયોજન થાય. મારા સ્થાનમાં હું જ્યાં રમ્યો, હું જ્યાં નાચ્યો, હું જ્યાં મનની શાંતિ માટે, મનના આનંદ માટે, મનના હૃદયના માટે જે વિસ્તારમાં રહી, જે સ્થાને રહીને મેં કાર્ય કર્યું ને, એ કાર્યમાં, એ સ્થાનમાં, એ જગ્યાએ, એ ગામમાં મને આનંદ ક્યારે મળે, મારા આત્માને શાંતિ ક્યારે મળે, મને મોક્ષ ગતિ ક્યારે મળે? કે અહીં કથાનું આયોજન થાય ને તો મને એવી ગતિ પ્રાપ્ત થાય, એવો સુખ મળે, એવો આનંદ મળે. અને આનંદની કૃપા એ ધન રૂપે, યશ રૂપે, એ પુત્ર પૌત્રાદિક રૂપે, આનંદ રૂપે મારા પાછળ જે પુત્ર હોય, પૌત્રાદિકોને પ્રાપ્ત થાય એવી મનની ઈચ્છા હતી. કોની? કે આપણા જે દાદા પુરુષો દાદા, એમનું સ્થાનક, એનું સ્થાન એમને આપણે અહીં બિરાજમાન કર્યા. દરરોજ એની જે પૂજા થાય છે, એ પૂજા ના સ્થાને આ કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. કારણ એક, એમની ઈચ્છા હતી કે ભાગવત કથા ભદ્રા પરિવાર ભાચુંડા ગામે આયોજન કરે ને એનાથી મને આનંદ થાય. દાદાને વંદન કરીએ કે હે પૂજ્ય દાદા, અમે તમારા નાના બાળકો છીએ, તમારી ગોદમાં રમ્યા છીએ. તમે જેમ નચાવ્યા એમ હું નાચ્યો છું, તમે જેમ નચાવ્યા એમ હું નાચ્યો છું, તમે જેમ રમાડ્યા એમ હું રમ્યો છું. તો હે દાદા, આજે તમને વંદન કરતા કરતા કહીએ છીએ કે આ ફૂલ નહીં પણ ફૂલની પાંખડી સમાન આ કાર્ય અમે આરંભ્યું છે. હે દાદા, કઈ પણ જો ભૂલ થાય ને, કઈ પણ ક્ષતિ રહી જાય ને, તો ક્ષતિને મનમાં ગ્રહણ ન કરજો અને તમે અમારા ઉપર મિહેના વરસાદ વરસાવજો. તમારો પરિવાર એટલો આગળ વધે, એટલો આગળ વધે, એટલો આગળ વધે ને એવી અમને આશીર્વાદ આપજો. હે દાદા, શું કામ? કે તમે શક્તિ આપી છે અને એ શક્તિનો અમે ઉપયોગ કરીએ છીએ. તમે ધન આપ્યું અને એ ધન છે ને, એ ધનને અમે સદમાર્ગે વાપરીએ છીએ. આ તો મારું ગામડું છે,
આ તો અમારું ગામનું છે, આ રૂડિયેલ ગામનું છે. અને રૂડિયેલ ગામડાની અંદર રહેનાર વ્યક્તિઓના હૃદય રૂડિયેલ હોય. સુખ અને દુઃખમાં સાથ આપે એવા બધા વ્યક્તિઓ અહીં ભેગા થયા છે. ભદ્રા ઔટંક અને ભાગવત કથા, અરે ભગવાનનો ભ બધામાં આવ્યો, ભગવાનનો ભ. ભાચુંડા ગામ, ભાચુંડા જોવા જઈએ ને આપણે તો ચામુંડામાં જેની રક્ષા કરે એને ભાચુંડા કહેવાય. ભા ચુંડા ચામુંડા અક્ષર છૂટા કરીએ ને તો ભાચુંડા, એટલે કે એમાં જે ભાઈઓ રહે છે ને એ ભાઈઓનું રક્ષા કોણ કરે? ભગવતી જગતજનની પરમ અંબિકા નવદુર્ગા રૂપિણી ચામુંડા રક્ષા કરે, એ ભાચુંડા. અને ભાચુંડામાં કોણ રહે? તો કે ભાનુશાલી જ્ઞાતિ. કોણ રે? ભાનુશાલી જ્ઞાતિ. ભાનુ ભલે ઉગ્યા ભાણ, ભલે ઉગ્યા ભાણ. ભાનુ એટલે સૂર્ય, સૂર્યના પુત્રો જે ગામમાં રહે એની રક્ષા ભગવતી ચામુંડા કરે એવું ગામ એટલે ભાચુંડા ગામ, ભાનુશાલીનું ગામ. અને એમાં વળી જલેશ્વરી માતાના બધા પુત્રો, ભદ્રા પરિવાર, ભાચુંડા, ભાનુ અને ભદ્રા. ભદ્રાનો અર્થ જોઈએ ને, ભદ્રા ભદ્રમ કરણે વિષ્ણુ દેવા. હે ભગવાન, કાનથી એવું સંભળાવ છે ને, ભદ્ર હોય, કલ્યાણકારી હોય, શુભ હોય, સર્વત્ર જ્યાં જ્યાં ભાનુશાલીમાં ભદ્રા જ્યાં જ્યાં જાય ને એનું મોઢું ખાલી જોઈએ ને તો પણ સામેવાળા વ્યક્તિનું કલ્યાણ થઈ જાય. એટલે ભદ્રા ઔટંક, ભદ્રા ઔટંક. ભદ્રા પરિવારે પોતાના પિતૃઓના મોક્ષાર્થે, પિતૃઓ પુત્ર હોય ને, પુત્ર પૂનામના નરકમાંથી તારે. ક્યારે? ફરજ છે. જે ખભા ઉપર બેસાડી કરી, નાનો બાળક હોય ને, નાનો બાળક એકદમ નાનો હોય, મંદિરમાં ઘંટ વગાડવા જાય ને, મંદિરમાં ઘંટ વગાડવા જાય, પહોંચી શકે નહીં, ઘંટ ઉપર ન પહોંચે નાનો બાળક, તો બાપ શું કરે ખબર છે? બાપ એને ખભે બેસાડે. બાપ એને ખભે બેસાડે, દાડો એને ખભે બેસાડે, પરદાડો એને ખભે બેસાડી કરી અને બાળક છે ને એ ઘંટ વગાડે, હાથથી આમ ઘંટ વગાડે. અને નાના બાળકને એટલો આનંદ આવે, એટલો આનંદ આવે, એટલો આનંદ આવે કે એને સ્વર્ગનું સુખ મળ્યું, આનંદ આવે. બાપ જે નીચે ઉતારે ને, નીચે ઉતારે તો પણ ઉતરવાની કોશિશ ન કરે. આ એક ઋણ છે, ઋણ. પિતાએ ખભે તેડ્યો, ખભે બેસાડ્યો, એનું ઋણ ક્યારે ચૂકવે? ક્યારે? જ્યારે સમય મળે ને ત્યારે. સમય મળે એટલે ક્યારે? કે ભદ્રા પરિવારને આજે સમય મળ્યો છે એટલા માટે આ ભાગવત કથાનું આયોજન કર્યું. શું કામ? પૂનામના નરકમાંથી પિતૃઓની મુક્તિ મળે એટલા માટે આ કાર્યનું આયોજન રાખ્યું. ભાગવત રાખ્યું. ભાગવત એની આગળ શ્રીમદ લાગે, શ્રીમદ ભાગવત. શ્રી એટલે પૈસો, મદ એટલે અહંકાર. આ બીજી રીતે તમને કહું, શ્રી એટલે પૈસો, મદ એટલે અહંકાર. જેને શ્રી એટલે પૈસાનો અહંકાર લાગે એ ભાગવત તરફ જાય. પણ શ્રી એટલે પૂજ્ય મહાલક્ષ્મી, શ્રી મદ એટલે કે પુરુષોત્તમ. એ લક્ષ્મી અને નારાયણ જેના અધિપતિ છે, કૃષ્ણ વાસુદેવ જેના અધિપતિ છે, જેનું હૃદય છે, હૃદય એ ભાગવતમાં રોપાયેલું છે, ભાગવતમાં રોપાયેલું છે જેનું હૃદય.
10મો સ્કંદ છે હૃદય છે. 10મો સ્કંદ હૃદય છે. હા, કથાની અંદર 10મો સ્કંદ હૃદય છે. એ હૃદયની અંદર લાગણી અને પ્રેમ, દયા અને ભાવ ક્યારે જાગે? એનું સ્મરણ હોય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાયનું સ્મરણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાયનું સ્મરણ હોય ત્યારે એ દેવને આનંદ આવે. અને એ આનંદથી એક એક સ્કંદ સાંભળતા સાંભળતા એ પિતૃઓની જે 7 દિવસની મનની જે ગાંઠો હતી એ ગાંઠને આપણે પૂજા કરશું. પણ કહેવાનો મતલબ એ છે કે આપણા અંદર, આપણા હૃદયની અંદર જે 7 ગાંઠ રહેલી છે ને, ગાંઠ લોભ, મદ, મોહ, મત્સર, અહંકાર, આજે આપણા હૃદયમાં રહેલું છે. એ હૃદયથી આપણે એ ગાંઠને, એ મનની અંદરની જે ગ્રંથિઓને દૂર કરી અને આપણી પિતૃઓની પૂજા કરવાની છે. એટલે એને મોક્ષ ગતિ મળે. એવી કથા એટલે ભાગવત કથા. 12 સ્કંદ આવેલા છે. 12 સ્કંદ, 335 અધ્યાય આવેલા છે. 18,000 શ્લોક આવેલા છે. પહેલો સ્કંદ છે જમણો પગ, બીજો સ્કંદ ડાબો પગ, 10મો સ્કંદ હૃદય, 11મો સ્કંદ આમ. 12 જે સ્કંદ છે એ ભગવાનનું શરીર છે. સુધામ ગયેલા ભગવાનને ઉદ્ધવે પૂછ્યું, ઉદ્ધવજીએ પૂછ્યું કે મહારાજ, આ અવની ઉપરથી તમે જો ચાલ્યા જશો ને તો પછી અમારું કોણ? હે પ્રભુ, તમે જો અમને મૂકીને ચાલ્યા જશો પછી અમારું કોણ? અમે નાથ વગરના થઈ જશું. અમારો જે આધાર છે ને, આધાર સ્તંભ તૂટી જશે. અમારું કોણ? ત્યારે ભગવાન કે છે, ઉદ્ધવ સાંભળ, કર્મની ગતિ નિહારી છે. મૃત્યુ દરેકને આવે જ છે. ભણેલો ગણેલો હોય, એમ.એ. તક પાસ હોય, વડો વિદ્વાન હોય, કુરાનનો પાઠક હોય, બાઇબલનો બાલો હોય, કર્નલ કપ્તાન હોય, ગામનો સરપંચ હોય કે ધણી હોય, કુંતાનો પુત્ર હોય કે જશોદાનો લાલ હોય ને, કર્મની ગતિ એ કર્મની ગતિ છે. કીધેલા કર્મના બદલો અહીંનો અહીં મળે. છતાં પણ ઉદ્ધવ, તને કહું છું કે જવાનું છે, જવાનું છે ને જવાનું છે. ઉદ્ધવજી કર્મનતી ગતિનારી, ઉદ્ધવજી કર્મનતી ગતિનારી. હું જાઉં છું ને, હું જઈશ. મારે જવાનું જ છે ને, હું જવાનું જ છું. જઈશ જઈશ ને જઈશ. પણ એ ઉદ્ધવ, મારું જે પ્રાણ છે ને, એ પ્રાણ જેની તમે દૈનિક પૂજા કરશો ને, એમાં મારું પ્રાણ હશે. મારું અંગ એમાં હશે, મારું શરીર એમાં હશે, મારું પ્રાણ છે એ ભાગવતમાં હશે. એ ભાગવત કથા,
એ ભાગવતની અંદર એ ભાગવતનો મહાપુરુષ એ ભાગવતમાં રહેલો છે. ફક્ત 12 સ્કંદ અને 12 અક્ષર. ભણેલો ગણેલો હોય ને એને બધું યાદ આવે, બધું આવે. વડો વિદ્વાન હોય ને એને બધું યાદ આવે. પણ આપણે તો કેવા કે આપણે નથી જાણતા રીત અને નથી જાણતા પ્રીત. આપણે કઈ ન જાણીએ. શું જાણીએ? હે પ્રભુ, અમે કઈ જાણતા નથી. અમે તો તારા સેવક છીએ, દાસ છીએ. તું અમને તારા શરણમાં લઈ લે, તું અમને ગ્રહણ કરી લે. હે દાસ, તું અમને ગ્રહણ કરી લે. ઓઢોને ભગવાને કીધું કે જે 12 સ્કંદની જે કથા છે ને એમાં મારું પ્રાણ છે. એક ભાઈએ કીધું કે આ બધી કથાની અંદર પ્રાણ છે, પણ મને તો ડાયરેક્ટ વાત કરવી છે, ડાયરેક્ટ. એનો કોઈ ટેલિફોન નંબર હોય ને તો આપો. તો મારા જેવો વ્યાસ હશે તો એને કહી દીધું કે આ ટેલિફોન નંબર ભગવાનનો છે. 12351800 10 નંબર થઈ ગયા આંકડા. 12 સ્કંદ, 335 અધ્યાય અને 18,000 શ્લોક જે છે એનો નંબર એમાં આવી ગયો ભગવાનનો. ગોકુળનો નંબર અલગ, મથુરાનો નંબર અલગ અને વૃંદાવનનો નંબર અલગ. તે વખતે ભગવાનની પાસે 3 મોબાઈલો રાખતા. ભગવાન 3 મોબાઈલ રાખતા. ડાયરેક્ટ વાત થાય. ક્યારેક તમારી અને મારી છે ને એ વાત જોડાય નહીં. એનો મોબાઈલ નંબર ન લાગે. એ કોનો લાગે? નરસૈયાનો લાગે. નરસૈયાનો નંબર લાગે. મીરાનો નંબર લાગી જાય, તરત જ લાગી જાય. અરે પ્રભુ, મારા કટોરામાં અમૃત છે, અમૃત ઝેર નથી. તારે બચાવવું હોય તો બચાવ, અને મારી નાખવું હોય તો મને મારી નાખ. આ કટોરો છે ને એ કટોરામાં મેં ઝેર નથી હું જોતી, અમૃત જોઉં છું. તારી સાથે ટેલિફોન નંબર, મોબાઈલ સેવા ચાલુ છે. ક્યારે? આ મોબાઈલ સેવા છે, એને મળે મોબાઈલ. અને મોબાઈલ સેવા ફક્ત 12 અક્ષરમાં પણ મળી જાય. 12 અક્ષર. બધાનો જે નંબર છે ને, બધાનો નંબર 10 અક્ષરનો આવે. પણ ભગવાન છે ને વાસુદેવ કહે છે કે સ્વર્ગ અને જે નરક વચ્ચેનું અંતર છે ને, એ અંતરને ઘટાડવા માટે ભક્તિ રૂપી મોબાઈલ તમે વાપરો અને તેમાં ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવના જે 12 અક્ષર છે એ 12 અક્ષરને તમે દબાવો ને તો તરત જ મોબાઈલ લાગી જાય. ક્યાં? પ્રભુની પાસે. અને પ્રભુની પાસે મોબાઈલ લાગી જાય ને તો પછી ભવની અટરી છે, 84 લાખ જે યોનિઓ છે ને એ યોનિઓમાં ભટકવું ન પડે ને ન જ પડે. ભગવાનના દાસ બની જવાય. ભગવાનના દાસ શરણમાં જાય ભગવાનના. પછી ભવની અટરીઓમાં અટવાવું ન પડે. પછી પ્રકૃતિનો પ્રલય થાય ને તો પણ ભગવાન શું કે ખબર છે? બેસી જશે મારી નાવમાં અને નાવ છે મારી સાથે બાંધી નાખશે. 7 ઋષિઓને તારી સાથે બેસાડશે અને તું છે ને ભવસાગરની અટવી ફરી આવશે. ક્યારે? સ્વયં મત્સ્ય ભગવાન આવીને કે